أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de ayta: "Ey iman keltirgen bendeler, Allah Teala'dan korku, hakiki korku bilen korkagız, ular görmegez, ular görегез, musulman halindegine, yani Allah'a boysunan halindegine. Ya eyyuhun nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah ve khalaqa minha zawjaha ve batha minkum rijalan katiran ve nisaa. Vettaqullaha allazi tesaaluna bihi vel arham. İnnallaha kana aleykum raqiba. Ya eyyühellezine amenu takullaha kulu kavlen sadida." Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala sahabe ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün tema bola Kur'an boyunca, büyük Kur'an boyunca teması bola inşallah. Endi bizning Qur'animizni Alloh Taala indirdi 1400 necha yil ilk. Alloh Taala Qur'anni indirdi Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam orqali. Muhammed Peygamber sallallohu alayhi vasallam 40 yoshga xatli g'odiy kishi bo'la. G'odiy kishi bo'la. 40 yosh to'lg'ach Muhammed Peygamber sallallohu alayhi vasallamga ko'kdan Alloh Taoladan Qur'on inga boshlaydi. Eng birinchi so'zlar Iqro bismi robbikallazi xalaq o'qi. Eng birinchi so'z. Ya'ni bizning shunday aytgan so'z bor bitinde maktabda o'qiganda Lenin aytgani учиться, еще раз учиться deb 3 martaba qavotlagan. Lenin yashadi 20-asrda. Qur'on indi 1400 yil ilk. Ya'ni Lenin xatli Alloh Taala bizga aytdi indi, ilm olarga, o'qirga, Qur'onni o'qirga, dunyoviy ilm olarga indi. Endi bu Qur'on indi eng birinchi 7-ko'kdan 1-ko'kka. Ya'ni 7-ko'kda bar Lavhul Mahfuz degan shunday narsa. O'sha Lavhul Mahfuzdan Qur'on Qadr kechasida, Ramazon oyining Qadr kechasida 1-ko'kka indi. Bir tunda indi. O'sha 1-ko'kdan Jibril farishta 23 yil davrida Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallamga oyat bilan akrin keltirib turdi. Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam shu Qur'onni sahobalarga so'yladi. Sahobalar u bo'layni Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan kishilar, onlar ishongan kishilar, shu iymon keltirib, shu iymonda o'lgan kishilar u sahoba deb ataladi. Sahobalar ular yodlaganlar Qur'onni. Sahobalar ular qo'ydalar yozganlar. U vaqtda bizning kibik kitoblar bo'lmagan, bizning kibik daftarlar bo'lmagan, qiyag'ozlar bo'lmagan. Ular yozganlar kim kiriga yozgan, kimdir endi yo'froqlarga yozgan, kim toshlarga yozgan. Shunday sahobalar bo'lgan, Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallamga darsga kelganlar tosh tutib, toshga yozganlar. Bugun kunda nechik Alloh Taolo bizga jingini aytdi, toshda kerak tul yozarga. Bizning bor Qur'onimiz, alhamdulillah, bizning bor daftarlarimiz, bizning bor kitoblar, alhamdulillah. Bizning bor internet, telefondan qo'ray olasin. Shu hali ko'p jingini aytdi Alloh Taolo bizga hozir ilmni oluni. Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam u vaqtida ilm olu avroq edi. Internetda bo'lmadi u vaqtda. Bugun kunda biz любой точка земного шара biz onda g'olimlarni eshita olamiz. Telefondan qarab, islom dinining g'olimini qarab, ilm ola olamiz. O zamonda yo'q edi. Himna ular yodladilar. Sahobalarning zihnlari kuchli bo'lgan. Bizning bugun kunda zihnimiz yoshar, bizning butun gigabaytlar telefonda. Informatsiya telefonda, kompyuterda. Ularning u vaqtda kompyuterda bo'lmadi, bir narsa bo'lmadi, ular boshqa siydirdilar shu hali ko'p ma'lumotni. Qur'on ingib bordi, Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam silab turdi, ular uni yo'qlab borganlar endi. Shu 23 yil bo'yi. Ondara Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgandan so'ng shu Qur'on bitindi, ol bir kitobda bo'lmay. U vaqtda musulmonlarning yetakchisi bo'la Abu Bakr. Abu Bakr amri bilan Abu Bakr endi ul qo'rqdi, xari Qur'on yo'g'alar deb g'olimlar o'lib baralar, qo'y bir g'olimlarni o'tirganlar, Qur'on hafizlarini o'tirganlar, kafirlar endi.
И олар галимнарны җыеп, Коран хафизларны җыеп, специально бер язучыны назначать итә, ул була Зейд бин Сабит дигән. И шушы галимнар аңар әйтеп бардылар, ул аны язып барды инде. И шулай итеп, Коръәнне күчергәннән соң, шушы бер китапка дип әйтәбез инде, 4 нускага күчереп, төрле почмакларга җибәрәләр ислам дәүләтенең инде. И шулай итеп безгә хәтле менә шушы Коръән килеп җитә, бер харифы да үзгәрми. Минем элек әбиемдә тапканы бар Коръән, 19 гасырныкы ялашмасам. Нак шулык иске китап менә анда инде нак шулык Ихлас сүрәсе бар, анда Фалак сүрәсе бар иде. Берсе үзгәрмәгән. Чөнки Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, без бу зикрне иңдердек дие. Һәм без аны саклыйбыз ди. Шушы Коръәнне дошманнар тарафынан күпме бозарга маташтылар, боза алмадылар, чөнки Аллаһ Тәгалә үзе вәгъдә бирде, аны саклый. Аллаһ Тәгалә Коръәнгә хәтле дә китаплар иңдерде. Гайса пәйгамбәргә иңдерде Инҗил китабы. Ул Евангелие дип әйтәләр, Библия, ул үзгәргән формасында килеп җитте инде хәзер. Әмма шушы Инҗилне саклый алмадылар. Үзгәрде. Безгә хәтле килеп җитте үзгәргән формасында. И ишеткәнем галимнар тарафынан әйтәләр, Инҗилдә хәзерде, ягъни Библиядә 10% Аллаһның сүзләре калды, 90% уже кеше сүзләре кирде димин. Үзгәргән. Ягъни Инҗил иңгән булган 2000 ел элек примерно ялашмасам инде. Гайса пәйгамбәр шушы вакытта яшәде инде. Ул инде еврейларга безгә хәтле килеп җиткәнчә ул үзгәрде. Ни өчен үзгәрде? Чөнки Аллаһ Тәгалә Инҗилдә вәгъдә бирми аны саклыйм дип. Кешеләргә тапшырды, кешеләр аны саклый алмадылар, безгә хәтле килеп җитә алмады. Шул формасында инде. Но бер вакыт Мөхәммәд пәйгамбәр вакытында бер сахаба, ялашмасам инде Умар бин Хаттаб, Таураттан бер нусха нәсәле алып килә иде, бер ничә кыягаз алып килә. Таурат инде ул Инҗилгә хәтле иңгән Тора дип атала инде ул. Ул әйтә, бу да дөрес бит дип әйтә. Мөхәммәд пәйгамбәрнең ачуы чыга. Әйтә, әгәр дә ди Муса пәйгамбәр хәзер яшәгән булса ди, аңар берәсе калмас иде, миңа ярыга ди. Ягъни Тауратта, Инҗилдә бүгенгә килеп җиткән булса 100% Аллаһ Тәгаләнең сүзләре, Коръән уже аларны рус әйтмеши аннулировать итә. Инҗил, Таурат бүгенгә бармый инде, бүгенгә китап ул Коръән. Иң соңгы китап, бөтен дөньяга иңгән китап бу. Буласың син урыс, буласың татар, буласың әрмәнин, хоть кем булсын, Коръән китабы Аллаһтан бер иңде менә. Бөтен халыкка. Просто халык кемдер адашкан, Коръән китабын үзенә китап итеп алмый. Кемдер тәкбирләнә шушы Коръән буенча укырга, аны буенча яшәргә инде. Безгә Аллаһ Тәгалә әлхәмдүлилләh безгә Коръәнне бирде, без шуның буенча яшибез. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: Алиф лам мим заликал китабу ла райба фиһи худал лил муттақин. Алиф лам мим бу китапта ди бер нинди шик юк ди. Бу Аллаһтан куркучыларга ди туры юл булып тора ди. Нәрсә дигән сүз бу туры юл? Инструкция. Сотып алабыз телевизорны, китабы бар. Сотып алабыз компьютерны, китабы бар. Аны конструкторлар язганнар, ничек аны дөрестә кулланырга. Сотып алабыз машинаны, бар, тоже китабы. 92-95 бензин ярый, бүтән ярамый, соляра ярамый. Или, мәсәлән, дизельный, ул дизель белән йөри, мандай бензин ярамый. Шулай язылган, мәсәлән, китабында, аны итеп укып кулланабыз бит. Аллаһ Тәгалә безгә иңдерде Коръән нәрсә өчен? Тимерне без саклыйбыз, компьютерны саклыйбыз, дөрес итеп кулланабыз, инструкциясын укыйбыз. Коръәнне иңдерде безнең җаныбызга. Biz тимерне җаннан үстенрәк куябыз. Җанга иңгән китапны укымыйбыз. Андары аптырыйбыз, нишәп миңа бәла каза килә микән дип, нишәп бала адашты микән дип, нишәп тегесе ишеп йөри. Нишәп мин һаманда теге тормыш бармый. Ну бит менә бит Аллаһ сиңа инструкция бирде, укы шуны, яшә шуның белән. Барыр синең тормышыңны иншалла Аллаһ Тәгалә сиңа бит специально бирде аны. Укыр өчен һәм аны кулланыр өчен. Син юк дип әйтәсең. Мин ничек яшәсем килә шулай итеп яшим, ну анда, пожалуйста, менә сиңа тормыш шундый алайса. Теге дөньяда тем более анда җавап бирәсе була Аллаһ кашында инде.
Менә Аллаһ Тәгалә безгә Коръәнне индерде безнең өчен, безгә ул рәхмәт йөзеннән индерде. Рәхмәт, без аны укырга кирәк, аны кулланырга кирәк тормышта. Әгәр дә син укымасаң, тормышта кулланмасаң, нинди файда бар ул? Файда юк. Кыямәт көндә ул Коръән сиңа каршы киләчәк. Ул мине укыды, мин буенча гамәл кылмады дип әйтер. Или вообще укымады дип әйтер Коръән. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, кыямәт көндә килер Коръән защитник булып. Ул мине укыды дип әйтер. Һәм ул тамук утыннан пәрдә булыр, иншалла. Шулай Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, Бакара сурасы килер, Али Гимран сурасы килер, әгәр дә без аны укыган булсак. Ул да кешеләрне яклар дип килер. Чөнки ул Коръән Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Менә бу Коръән Аллаһ Тәгаләнең сүзләре 100%, анда беркем сүзе юк, Аллаһның гына сүзләре. Анда аны кешеләр язды, аны печать иткәннәр, но сүзләре Аллаһның сүзләре инде. 100%. Коръәндә Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә, әгәр дә сез шушы Коръәннән шикләнсәгез ди, Коръән кебек китап миңа китерегез ди. Иҗат итегез ди. Әле беркем дә Коръән кебек китап яза алмады. Аллаһ Тәгалә бөтен дөньяга вызов ясый. Коръән кебек китап язып карагыз әле ди. Хәтта бөтен кеше җыелып, бөтен җиннәр җыелып, сез аны булдыра алмыйсыз ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Булдыра алмыйсыз ди. Алайса хәтта бер сүрә китерегез ди, бер сүрәне китерә алмадылар. Хәтта бер генә аят китерегез ди, бер аят та китерә алмадылар. Коръәндәге шикелле. Шуның өчен Коръән ул бүгенге көндә зур мөгъҗиза. Без аны ана бетермеш, чөнки безнең гыйлемimiz булмау сәбәпле ана бетерә алмыйбыз без аны. Коръән ул бик зур мөгъҗиза, без аны укып, уйлап, фикерләп, тормышта яшәсәк, без бик бәхетле булабыз ике дөньяда да иншаллаһ. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Шахр Рамадан аллази унзила фихи ал-Кур'ан худан лин-нас ва байинатин минал худа вал-фуркан." Рамазан ай ди, шундый ай ди, кайсы айда Коръән инде ди. Ул кешеләргә ди Коръән хидаят булып тора ди. Тәүфик хидаят. Хидаят туры юл күрсәтүче, рухи яктан юлны күрсәтүче булып тора. Ва байинатин минал худа вал-фуркан. Һәм ачыктан ачык ул аерма булып тора ди. Ягъни кем Коръәнне укый, кем Коръән буенча яши, ул инде дөреслекне ялганнан аера белә алачак. Аллаһ та аңар шундый аеру сәләте бирәчәк. Кем Коръән буенча яши, кем Коръәнне укый, ул хакыйкать белән батылны аера алачак. Кем укымый, аера алмаячак. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Баширил муъминина аллазина я'малун салихати анна лакум аҗрун кабира." Аллаһ Тәгалә шушы Коръәндә иманлы кешеләргә вәгъдә итә. Кем дие иман китереп, изге гамәлләр кылса ди, аңар зур әҗерләр биребез ди. Безгә кирәк только Коръәнгә шанырга, шушы буенча гамәл кылырга. Аллаһ Тәгалә безгә теге дөньяда зур әҗерләр бирә. Менә без әҗер дигәндә, савап дигәндә аңар кадерен белмибез. Ни сәбәпле? Чөнки әҗерне, савапны тотып карап булмый. Мәсәлән, эшкә урнашабыз, колхозга буламы, һәм башка җиргә буламы, безгә акча бирәләр ахырында инде. Акчаны тотып карап була, безнең аңлы вакытта мотивация арта. Без тагын да яхшырак эшли башлыйбыз. Намаз укыдың, ураза тоттың, садака бирдең, хаҗга бардың, сиңа беркем дә кесәгә акча тыкмый. Шуның белән кешенең мотивация юк, ни сәбәпле? Чөнки иманы юк. Кемнең мотивация була, кемнең көчле иманы. Ул аны нәрсә ул әҗер. Көчле иманлы кеше әҗер нәрсә икән аны, шуның өчен ул күбрәк әҗер өчен тырыша башлый. Шуның белән ике дөньяда бәхетле була. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, мәйтне өч нәрсә зата ди. Икесе кире кайта ди, берсе аны белән китә ди. Аның семьясы зата, аның малы зата, аның гамәлләре зата. Семьясы кире кайта, малы кире кайта, аны белән керми, аны белән бергә гамәле гына китә ди. Менә монда гамәле белән киткәч, анда валюта үзгәрә. Анда кирәк түгел уже сиңа долларда, сумнар да кирәк түгел, бакча да кирәк түгел, йорт та кирәк түгел, анда только кирәк менә синең шушы дөньяда җыйган әҗерләр генә инде. Субханака ва бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллаһумма джгал Кур'анал газима рабига кулубина ва нура судурина. Я Раббыбыз Аллаһ шушы Кур'ан, бийик Кур'анны безгә, калыпларыбызны нурла шушы Кур'ан белән,
Нур кірт шушы ярапамала Құр'ан арқылы. Андары вәҗәлә агзанина. Андары безнең шушы Құр'ан аркылы безнең теге печальләрне, нәрсәләрне ал. Вә дәһәбә хумумина, безнең инде кайгыларны ал. Ва хумумина ва саиқина ва саиқина ва далилина иля джаннатик. Ва джанната нагым. Аллаһумма аслих ниятина. Я Раббым, безнең ниятләребезне дөресла. Ва зурриятин, я Раббым, безнең инде нәселләребезне төзәт. Вагфир лана, безне гафу ит, вархамна, безгә рахимның бул, ва валидина, безнең әтинеләребезне гафу ит. Ва җамигал муслимин, бөтен мусламанларны гафу ит, я Раббым. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи аҗмаин. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بغدين من صلى وصام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بغدين من صام من قعد وقام. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واغفرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين وأمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم حي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم. ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.